Let us continue to solve some of the questions of part D in this session. ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ we have worked out 10 questions. So now in this session let us consider some of the questions of part D. ನೋಡಿ most of the questions are repeated here. So ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ we have to answer any 6 questions. So question number 39 to 48. So each question carries 5 marks. So you have to concentrate here. So 38 to question number 38 to 48, we have 10 questions will be given. So you have to answer any 6 questions. So let us read the question. Let f from R to R defined by f of x equals 3 minus 4x. Show that f is 1, 1 and on 2. Then 40th, verify whether the function f from R to R defined by f of x equals 1 plus x square is bijective or not. Then 41st question is related to matrices. So we have to verify that a plus b minus c is equal to a plus b minus c. Then 42nd question, if a equals, see column matrix is given. So a equals minus 2, 4, 5, b 1, 3, minus 6 row matrix. Then we have to verify that ab o dash is equal to b dash a dash. Then 43rd question, solve the system of equations using matrix method. We have to find the values of x, y and z. Then 44th and 45th, 46th, these three questions, they are on differentiability and second order derivatives. Y equals sin inverse x, then we have to prove that 1 minus x square into d square by dx square plus x into dy by dx is equal to 0. Then we are observing question number 45 and 46 relates to second order derivatives. See 47 and 48, very very important questions. Find the integral of 1 by x square plus a square with respect to x and hence evaluate this integral. Similarly, we have to find the integral of 1 by square root of a square minus a square with respect to x and hence evaluate this. See, we use substitution method for these two integrals. Okay, we have to remember the substitution. In place of x, we substitute some trigonometric function and we find the integral. So let us consider one by one. Say I will work out this first one, 39th. Let us start from 39th question. So we have to show that f is 1, 1 and on 2. See 39th question. So what is the given function here? Given function is 3 minus 4x. So we have to prove that this function is 1, 1 and on 2. So to prove that it is 1, 1, so we can use the definition or we can go on giving the different values of x, so different images. So I will use the definition. See, f of x1 is equal to f of x2. So f of x1 means left hand side you substitute x1 in place of x, and in right hand side you can substitute x2 in place of x. Of course here x1 and x2 belongs to, these are the real numbers, real number to real number. They have given the domain as real number and codomain is also real number. So both side plus 3 cancels. Minus 4x1 is equal to minus 4x2 is left over. Then we can easily see that x1 is equal to x2. So what we have proved, if f of x1 is equal to f of x2, then we have proved that x1 is equal to x2. So this shows that the function is 1, 1. So this is all about 1, 1. See onto. See, whenever we are proving onto, there are two methods. So we will ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So codomain of the function ಮತ್ತು range of the function ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು onto ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, onto ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು onto ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 minus 4x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ y is equal to 3 minus 4x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ 4x ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ 4x ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ y ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 - y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ನೋಡಿ ಇದು ಐ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 3 - y ಬೈ 4. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ we have shown that for every element belongs to real number, that is codomain, there exists x. So x means, so now we x value ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಲ್ಲ 3 - y okay 3 - y divided by 4 ಅದು ಕೂಡ belongs to R such that y is equal to f of x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವೈಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 - y ಬೈ 4 ಸಚ್ ದಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಚ್ ದಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 - 4x ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 - 4x ಅಂತಂದರೆ 3 - y ಬೈ 4. ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 - y ಬೈ 4 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -3 -2 +y ಅಲ್ಲಿಗೆ -3 +3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬಂತು y. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ y is equal to f of x. ನಾವು ನೋಡಿ y is equal to f of x ಬಂತು. therefore y f is the given function is on to. ಸೊ ಇದು f on toನೂ ಆಯಿತು 1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. So this completes the solution for 39th problem. So f is 1 and on 2. So next let us go for 40th question. ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ f of x is equal to 1 + x² ಅಂತಿದೆ. let us go for 40th question. ಓಕೆ f of x is equal to 1 + x². ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಓಕೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 + 1² ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ಎಫ್ ಆಫ್ -1 ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 + -1² ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ have same image. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore the function is not function is not 1. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನು 1 + x². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೇಂಜ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
So how do you find out the range? So if I give say ನಾನು 0 ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. So if I substitute 1, so I will get 2, value of I is 2, then f of minus 1 ಕೂಡ 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So if I take say f of 2, so I will get 5. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಸೇ 3, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಬರೀಬೋದು. ನೋಡಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1, ಸೊ 1 ಕೂಡ ಬಂತು, ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ set of all real numbers greater than or equal to 1. This is our range. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. set of all real numbers greater than 1 including 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನಿತ್ತು? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ set of real numbers. Range is one to infinity. So clearly we can say that codomain is not equal to range. So R is not on 2. So this function is not 1, 1. It is not on 2, implies it is not bijective. So ಈ bijective function ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Just we have proved it by alternate method. So this completes the solution for 40th question. ನೋಡಿ ಈಗ 41st question ಇದೆ. A, B and C matrices are given, then compute A plus B and B minus C. Also verify that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, B ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 41st question. So first I will calculate A plus B sum. So what is the matrix A? Matrix A ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 plus B 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A plus B. ಸೊ 1 plus 3 is 4, 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1, minus 3 plus 2 that is minus 1, then 5 plus 4 that is 9, 2, then 2 plus 5 7 ಆಯಿತು, 3, then minus 1, 1 plus 3 4. So this is A plus B. So similarly we can calculate B minus C. So let me write B. So 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. Okay, B minus, so matrix C is 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. So that is, so ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ minus 1 minus 2 0 4 minus 1 3 1 2 0. This is B minus C. So compute A plus B and B minus C ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ A plus B and B minus C. ಸೊ ಇವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ A plus B minus C. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A 1 2 minus 3 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು 5 0 2 1 minus 1 1.
ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ 4 - 1 3 1 2 0. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0, 2 - 2 is 0, then -3 + 0 that is -3, then 5 + 4 9, 0 - 1 that is -1, 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2, -1 + 2 that is 1, then 1 + 0 1. So let me say this as equation 1. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. a + b - c, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ a + b - c. So next let us consider a + b - c. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ a + b ಏನಿದೆ 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4 minus c. c is 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3. ಹಾಗಾದರೆ so it will be 0 0 -3, then 9 then 2 - 3 that is -1, then 7 - 2 5, then 3 - 1 2, -1 + 2 that is 1, 4 - 3 1. So let us call this as equation 2. It is RHS. So comparing this we get this matrix as same on both sides. So a + b. So comparing from equation 1 and 2 we observe that a + b - c is equal to a + b - c. So very simple question for 5 marks. Okay, so we have completed 39th 40 41st. Now let us go for 42nd question. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ab ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to b ಡ್ಯಾಶ್ a ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಕನ್ಸಿಡರ್ 42nd question. ನೋಡಿ a is equal to ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. -2 4 5 1 3 -6. So first we have to find out, see AB. ನೋಡಿ -2 × 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್ -2, then leave some gap, -2 × 3 that is -6, then -2 × -6 that is 12. So first row is -2 -6 12, then 4 3s are 12 -24. then third row ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಇದೆ, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 × -6 that is -30. So this is AB. So let me write it once again. Product, I got the product as -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30. So AB old dash, I have to take the transpose, -2 -6 12 see columns and rows are interchanged. 4 12 -24 5 15 -30 -2 -6 12 first column, 4 12 -24 second column, 5 15 -30 third column. This is AB old dash. See next we have to check the right hand side. See transpose of B, that is B dash, that will be what 1 3 -6. So ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ A ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ
ಅದು ನನಗೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ ಈಗ -2 then 4 5 -6 then 12 3 4s are 12 then 3 5s are 15 then 12 then -6 into 4 ಅಂದರೆ -24. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು. -30. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. So now let us consider next question. ನೋಡಿ 43rd ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೀಡ್ ದಿಸ್ 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2, then one column matrix containing unknowns, then another matrix containing constants. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 8 1 4. okay, so x and b are column matrix and another one is square matrix. So given system of equations can be written like this. So that is ax = b gives us the same set of equations which are given in the paper. Ax = b, where a is square matrix, x and b are column matrix. Okay, now let us consider the determinant a. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2. ನಾವು let us expand it along ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 3 into ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೋ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂಥವನ್ನ ಉಳಿದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೈನನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ. 1 into 2 2, 2 - -1 into -3 ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ +2, ದೆನ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೋ. ಸಿ 2 2s are 4, 4 - -4 ಅಂದರೆ 4 + 4, ದೆನ್ +3 into that is -6 - 4, -6 - 4. So 3 into -1, 2 into 8 plus 3 into -10. ಅಲ್ಲಿಗಿದು -3 ಆಯಿತು. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಆಯಿತು, -30 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 - 3 ಅಂದರೆ 13, 13 - 30 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 13 - 30, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 13 - 30. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, -17 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ -17 ಬಂದಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ -17. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈಗೆ ಝಡ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ A11 A12 A13. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನು. ಸೊ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್
ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಇದು 3 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ -1. ದೆನ್ next element, if I consider next element 4 plus 4, 4 plus 4, that will be what? -8. Then next element is 3, that is first row, third column, -6 -4, that will be what? -10. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, -1 -8 -10. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21 A22 A23 minus plus minus. Let us move on to the next element. Nodi second row first column. So let us move on to the next cofactors. So that is, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ -2 + 9, -2 + 9. Okay, so let me correct it. -4 + 9. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗಿದು -5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 9 - 4 is 5, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೇ ಇದೆ, -5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6 - 12, 6 - 12. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -6. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -9 + 8. ಸೊ -9 + 8. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, -1. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -5 -6 1. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, A32 A33. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 - 3. ನೋಡಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, -1 ಆಯಿತು. Then let us move on to next element. See, -3 -6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ -3 -6 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ -9. -9 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು 9. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಇದೆ, ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೋ. ಸೊ 3 + 4. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. Very important. So adjoint A. So adjoint A, so write it in columns. So -1 -8 -10 first column, -5 -6 1, then -1 9 7. ಸೊ ಇವು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Then next let us go for the equation. So equation can be written as A inverse B. So A inverse formula 1/determinant of A into adjoint A. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ B ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ನೋಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 - -17. Okay, let me continue from here. 1 - -17. So let me write the adjoint. -1 -8 -10, then -5 -6 1, -1 9 7. ಇದಿಷ್ಟು 1/determinant of A into adjoint A into, so that matrix 8 1 4. Okay. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರೆಯೋಣ. 1 - -17 ಇಂಟು, ಸೊ -1 -8 -10 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ -5 -6 1, ದೆನ್ -1 9 7 8 1 4. ಓಕೆ ನೋಡಿ, -1/17 ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ -1 × 8 ದಟ್ ಈಸ್ -8, -5 ದೆನ್ -4, then -8 8 is 64, -6 then plus 36 ಆಯಿತು, then -10 × 8 80 plus 1 plus 28 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. then you simplify this. So -8 -5 -4, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು -64 -6 ಅಂದರೆ -70 ಪ್ಲಸ್ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ 28 + 1 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 29, ದೆನ್ -80 + 29. So that is -80 + 1 + 28. So that is okay. Let me continue in the next step. -1/17 into -8 -5 -4 ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ -64 -6 + 36 -80 + 1 + 28. ಹಾಗಾದರೆ -1/17 ಇಂಟು -17 ಇದು -34 ಆಯಿತು. -80 + 29 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ -51, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, -51 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, -1/17 ಇಂಟು -17, -1/17 ಇಂಟು -34, -1/17 ಇಂಟು -51 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1, 17 2s are 34, 3 ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ XYZ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. So these are the set of values which satisfy the given system of equations. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 43rd ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 44ನೇದು. y is equal to sin inverse x ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. 44th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, y is equal to sin inverse x. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, y is equal to sin inverse x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ y1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, y1 ಅಥವಾ dy/dx. ಸೊ sin inverse x ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು, 1/√1 - x. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. y1 × √1 - x² is equal to 1. y1 × √1 - x² is equal to 1. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ y1 × √1 - x² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y1² × √1 - x² ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಡಿಕ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. y1² × 1 - x² is equal to 1. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y1² ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 - x² ಅಂದರೆ -2x. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 is 0, -x² ಅಂದರೆ -2x ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 - x² ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y1² ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದು ಪವರ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
2y1 into derivative of y1 is y2 is equal to derivative of 1 is 0. ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ 2y1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 2y1. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2y1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ 2xy1² ಇತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y1 ಪ್ಲಸ್ 1 minus x² into 2y1 y2 divided by 2y1 is equal to, so right hand side will be same 0. So then 2 get cancels, so 1 y1 cancel ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2y1 cancel ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ xy1 ಪ್ಲಸ್ 1 minus x² into y2 ಮೈನಸ್ xy1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 minus x² into y2 is equal to 0. ಆರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 minus x² into y2 ಅಂದ್ರೇನು d²/dx² ಮೈನಸ್ x into y1 ಅಂದ್ರೇನು dy/dx is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಐತೆ ಅದು 1 minus x² into d²/dx² minus x into dy/dx is equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 39th ಆಯಿತು, ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ 40 ಆಯಿತು, 41st ಆಯಿತು, 42nd ಆಯಿತು, 43rd ಆಯಿತು, 44th ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. Now let us work out this 47. Find the integral of, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x² + a² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x and hence evaluate ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ 1/x² + a² ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 47th ಕ್ವಶನ್. So let us work out this. So integral of 1/x² plus a² ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪುಟ್ x is equal to a tan theta, this should be our substitution. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಮಾಡಿ, dx/d theta is equal to a ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan theta ಏನು secant² theta, ಅಥವಾ dx is equal to a secant² theta into d theta ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/ ನೋಡಿ x² ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ a² tan² theta ಪ್ಲಸ್ a² ಇಂಟು dx ಇದೆ. ಸೊ dx ಅಂತಂದರೆ a secant² theta d theta, a secant² theta d theta. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಛೇದದಲ್ಲಿ 1/, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ a² ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ tan² theta ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ secant² theta ಇಂಟು d theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದೇ a ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಎನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/, ನೋಡಿ 1 + tan² theta ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಬೇಕು secant² thetaಗೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ secant² theta d theta ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ secant² theta ಈ secant² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/a ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ 1 ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ 1/a ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 d theta, 1/a ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/a ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, x is equal to a tan theta ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಥೀಟಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿದರೆ x/a is equal to tan theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು 1/a, ಸೊ ಈ ಥೀಟಾಗೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ tan inverse x/a ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1/a ಇಂಟು tan inverse x/a ಪ್ಲಸ್
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಡೆರೈವೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/x² ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 13 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 13. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -6 ಇದೆ. ಅದರ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2 1s 2 3s ಅಂದರೆ -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 9 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 9. ಸೊ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. x² ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 9 ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಪ್ಲಸ್ 13 ಮೈನಸ್ 9, 13ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 4, ಓಕೆ 4. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ x ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ಲಸ್ ಈ 4ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು a ಇದು b ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ a² ಅಂದರೆ x² ಪ್ಲಸ್ b² ಅಂದರೆ 9, 2ab ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 6x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, x ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ಸಾರಿ, instead of x we have x minus 3 and in place of a we have 2. ನಾವು ಈಗಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1/a ಇಂಟು, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, 1/a ಇಂಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x/a. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 1/a ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂದರೆ ಏನು, x ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಆ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 48 ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a² ಮೈನಸ್ x² ಅಂತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ 48th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಅದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/√of a² ಮೈನಸ್ x². ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡೇ. ಸೊ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, x = a sin θ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ dx/dθ = a ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin θ ಈಸ್ cos θ. ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a cos θ dθ ಆಗುತ್ತೆ dx. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೋಡಿ, dxಗೆ ನಮಗೆ a cos θ dθ. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು 1/√of, ಓಕೆ dx ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದು a cos θ dθ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a² ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a² ಮೈನಸ್ x². x ಅಂದರೆ a sin θ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ a² sin² θ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ a² ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ sin² θ ಇದೇನಾಯಿತು, a cos θ dθ. ಸೊ ಈ a² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a² ಈಸ್ a. ಸೊ 1a ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1a ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1/a ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ sin² θ a cos θ dθ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 1/√of 1 ಮೈನಸ್ sin² θ a cos θ dθ. ಸೊ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1/ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ 1 ಮೈನಸ್ sin² θ ಇದೆ. 1 ಮೈನಸ್ sin² θ ಅಂದರೆ ಏನು, cos² θ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು a cos θ dθ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/√of cos² θ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ cos θ ಬರುತ್ತೆ, a cos θ dθ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ a ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್.
So we get only cos theta d theta. So 1 by cos theta d theta. So ಇಲ್ಲಿ cos thetaನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥೀಟಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ 48th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 1 ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಿದೆ 7 ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 6 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 9. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 9. ಸೊ I can group this okay. X square plus 6x plus 9. Okay, let me write in the next step. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 9, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 9 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 16 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಚನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by square root of 4 square minus x plus 3 whole square. ನೋಡಿ ಈಗ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. See, observe this. In this session we have completed 39th, 40, 41st, 42nd, 43rd, 44th, then 47th, 48th. Okay. So we have worked out 8 questions carrying 5 marks. Let us work out the remaining questions of part E in the next session.